السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یا اللہ ہمیں حق و حق ہی سکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی سکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی میں نے آپ سب کے سامنے مصنون خطبے کے بعد ایک قرآن مجید کی سورہ توبہ سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی اس خاص مدد کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے وقت اپنے نبی پر اور اہل ایمان پر کی۔ ابھی چند دنوں بعد انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا۔ ہم ماہ سفر کے اندر گزر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ خاص واقعات ہمارے ذہنوں میں تازہ رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں اور ہمارے ہمت اور حوصلوں کے اندر اضافہ ہو، ہمیں استقامت کرتی۔ یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے 9 ہجری کے اندر نازل فرمائی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ چکے تھے، اس وقت یہ جو ہے آیت نازل فرمائی ہے۔ اور غزوہ حنین جو ہے اس سے 1 سال پہلے، تقریباً 12-13 مہینہ پہلے جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ یعنی اس غزوے کا ذکر، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پر اور اہل ایمان پر جو اپنی خاص رحمت نازل فرمائی، اس کا ذکر 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو سورہ برات کو جو ہے اس کی جو ابتدا میں آیتیں ہیں، ان آیتوں کو نازل کر کر مشرکین سے اعلان برات کا جو ہے اعلان فرما دیا۔
तमाम वो मुश्रिकीन जो लोग इस्लाम कबूल नहीं किए थे और जो लोग मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए मुसलसल खतरे का सबब बने हुए थे, उनसे किसी तरह का जो मुआहदा था तो वो ख़त्म करने का ऐलान किया गया। सूरह बरात की शुरू की आयत में इस तरह से अल्लाह ताला फरमाता है कि बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन, ये ऐलान बरात है, यानी बेगारगी का ऐलान है, उनसे कतई ताल्लुक़ का ऐलान है, जिससे मुशरिकीन से अपना उसके रसूल की तरफ से कि जिनसे जो भी मुआहदा हुआ। तो इस ऐलान के करने के बाद में उनको 4 महीने की मोहलत दी गई कि 4 महीने की मोहलत है, इसमें सोच समझ लो या फिर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस्लाम की दामन रहमत में आ जाओ, या फिर इस्लामी हुकूमत के तहत ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाओ, उसके लिए जिजिया दो, और या फिर इस्लामी इलाकों से निकल जाओ, और नहीं है तो मुसलमानों से जंग के लिए तैयार हो। ये 4 चीज़ में उनको जो है सोचने की 4 महीने की मोहलत दी। किस मुशरिकीन के लिए? वो मुशरिक कि जो लोग अपने अहद की खिलाफ वर्जी किया करते थे, मुसलमानों के साथ में जो हमेशा अपने अहद की खिलाफ वर्जी करते थे और मौका पाते ही मुसलमानों को, इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे। इसके साथ वो मुशरिक वो चंद कबीले थे जो अपने अहद पर पूरी तरह से पाबंद थे, उन्होंने कभी अपने अहद की, अपने मुआहदे के खिलाफ वर्जी नहीं की। उनके साथ में कहा गया कि दूसरी आयत में कि उनसे जब तक हमारा मुआहदा है वो बाकी रहेगा। तो इस आयत को जो है जब ये नाज़िल हुई तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज के लिए रवाना कर दिए, और उसके बाद उस महीने में हज के और अरब के तमाम गोशे गोशे के लोग जो है आते हैं। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो ये आयतें लेकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने रवाना फरमाया कि जाके मक्का के अंदर हज के तमाम मजमे में इन आयतों को पढ़ के ऐलान कर दो, और साथ में 4 बातें और बताएंगी, ये भी उनके अंदर हर मजमे में ऐलान कर दो कि इस्लाम जन्नत में सिर्फ वही शख्स दाखिल होगा जो इस दुनिया में इस्लाम को कबूल किया है, जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा यह है कि इस साल के बाद आइंदा साल कोई मुशरिक हज करने नहीं आ सकता। और तीसरा है कि कोई बरहना तवाफ़ नहीं करेगा, नंगा तवाफ़ नहीं करेगा। मुशरिकीन जाहिलियत के ज़माने में नंगा तवाफ़ करा करते, तो कोई नंगा तवाफ़ खाने काबा का नहीं करेगा। और चौथा यह है कि जिनके साथ में मुआहदा है और उन्होंने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है, तो उनकी जो मुद्दत है वहाँ तक वो मुआहदे को पूरा किया जाएगा, उन्हें डरने की बात। वरना उन लोगों से जिनके साथ मुआहदे की कोई मुद्दत नहीं थी और वो लोग जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते तो उनसे तमाम मुआहदे ख़त्म किया गया और 4 महीने का टाइम दिया गया। तो जब ये पॉलिसी इस्लाम ने इख्तियार की, ऐलान बरात की, और जो मुद्दत थी, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस्लाम में जो नए लोग थे या कमज़ोर दिल के लोग थे, उन्हें थोड़ा खौफ लाहिक हुआ, डर लाहिक हुआ कि ये जो ऐलान जो है इस पर अमल करने से, ये पॉलिसी इख्तियार करने से क्या होगा, इसके थोड़े ख़तरनाक नतीजे बरामद होंगे। ऐसा हो सकता है कि मुशरिकीन सब मिलकर अरब के गोशे गोशे में ऐलान जंग कर दें और एक बड़ी जंग छिड़ जाए जिसका हम मुकाबला ना कर सकते। ये खौफ लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर लाहिक हुआ और उनको इसका डर सताने लगा। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयतें नाज़िल की और सूरह हुनैन का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, इसके ज़रिए से उनके शक और शुबहों को दूर करने की तो किया, और उसके साथ अल्लाह ताला ने अपनी मदद और नुसरत का जो पहले कर चुका था वो याद दिलाया, और आइंदा भी इसी तरह अल्लाह अपनी मदद करेगा ताकि उनके ईमान और इस्लाम में मजबूती आए, इस्तेकामत, उनके हिम्मत और हौसले बढ़ जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाना कि अगर ये काम तुम्हारी अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर होता है, तुम्हारी अपनी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर होता है कि इस्लाम को जो है गालिब करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की एक रियासत को कायम करेंगे, तुम्हारी अपनी ताकत और कुव्वत पर होता तो ये तो कभी का ख़त्म हो जाता। तुम मक्का से ही आगे नहीं बढ़ते, मक्का में ही तुम्हें ख़त्म किया जाता। मक्का में तुम कितने कमज़ोर थे, कितने गरीब थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी हिकमत के साथ में 13 साल उनको उन्हीं के दरमियान रखकर फिर हिफाजत वहाँ से निकाल कर मदीना ले आए हैं। और उसके बाद में फिर गज़वे बद्र का मौका आया,
वहाँ तो फिर पूरी तरह ही से ख़त्म कर दिए जाते। 313 थे, बेसरो नामानी की हालत में थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है कुफार मुशरिकीन 1000 की तादाद में बड़े शहसवार और मजबूत लोग उनके साथ में थे। तो वहाँ अल्लाह ताला ने तुमको कामयाबी दी। उसके बाद में गज़वे उहद में भी सख्त मारका है, वहाँ भी अल्लाह ताला ने तुम्हें बचाया। तो इसके साथ साथ यहाँ गज़वे हुनैन का जिक्र किया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन, कि इसके पहले बहुत सारे मौक़ों पर हमने तुम्हारी मदद की है, और हुनैन वाले दिन भी हमने तुम्हारी मदद की है। तुमने हमारी दस्तगीरी की शान, मदद की शान उस दिन देख ली है। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है आजबतकुम कसरतुकुम फलम तुगनी अन्कुम शैया वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, कि उस दिन तुम्हें अपनी कसरत तादाद के ऊपर थोड़ा नाज था, गुरूर था। ये गज़वा हुनैन जो है ना, ये पहली ऐसी जंग थी जिसमें मुसलमानों की तादाद मुशरिकीन से ज़्यादा थी, ज़्यादा नहीं बल्कि डबल के करीब 12,000 का इस्लामी लश्कर था। इसकी बैकग्राउंड में हम थोड़ा आएंगे, बाकी भी यहाँ वाले अल्लाह ताला फरमाया कि अपनी तादाद के ऊपर थोड़ा उस दिन नाज हुआ, गुरूर हुआ कि हम तो आज ज़्यादा हैं, हम हारने वाले नहीं हैं। इसके पहले तो हम कम होते थे और हम जीतते थे। हमारी तादाद कभी सामने तुम्हारे 3 गुना है, 4 गुना है, फिर भी हमने जीत हासिल की। तो आज तो हम उनसे तादाद में कहीं ज़्यादा है, तो आज हमको शिकस्त नहीं होने वाली। इसका अल्लाह ताला ने जिक्र फरमा रहा है कि तुम्हें जो है अपनी तादाद के ऊपर गुरूर था, लेकिन इसके बावजूद ज़मीन अल्लाह ताला फरमाता है अपनी पूरी कुशादगी के बावजूद वो ज़मीन तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भागे। कि हालात ऐसे हो गए कि मैदान जंग से तुम्हें पीठ फेर कर भागना पड़ा, तुम तितर हो गए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी मदद नाज़िल की, जिसका आगे जिक्र फरमा रहा है। तो गज़वा हुनैन जो ये फ़तेह मक्का के बाद में, जबकि अल्लाह के रसूल ने मक्का को फ़तह किया, मदीना से आप गए थे तो 10,000 का लश्कर लेकर गए थे। 8 हिजरी के अंदर रमज़ान के महीने में मक्का फ़तह हुआ, सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके फ़ौरन बाद गज़वा हुनैन वाक़या हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का के बाद में 19 दिन मक्का के अंदर मौजूद थे और तमाम तरह की कार्रवाइयों को जो अंजाम दे रहे थे। इसी दरमियान आपको खबर मिली कि हुनैन के मकाम पर बनु सकीफ़ और बनु हवाज़िन, ये 2 बड़े कबीले थे, ये मुसलमानों से जंग करने के लिए अपनी फौजें जमा कर वहाँ आ रहे हैं। ये जगह इलाका ताइफ और मक्का के दरमियान है। अरफात से तकरीबन मक्का से तकरीबन अरफात के रास्ते से हुए 10-12 किलोमीटर के फासले पर वो वादी हुनैन मौजूद है, मील के फासले पर। तो इन्होंने वहाँ पर इतना लश्कर तैयार करके मुसलमानों से लड़ने की कोशिश की कि हम मुसलमानों को शिकस्त देंगे। ये गज़वे हवाज़िन और सकीफ़, इनके पास बड़े बेहतरीन तीर अंदाज थे, ये लोग माहिर तीर अंदाज अरब के तीर अंदाजों में से शुमार होते। तो इन्होंने जो है इस्लाम के खिलाफ जंग करने के लिए फौजें जमा की। इसकी इत्तला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला होती है तो उसके लिए तैयारी करते हैं, और 19 दिन मक्का में रहने के बाद में उसी फ़ौज को लेकर फिर उस तरफ निकलते हैं हुनैन की तरफ। तो 10,000 आप मदीना से लेकर आए थे, 2,000 फिर यहाँ मक्का से और शामिल होते हैं, लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं नए नए सब, और वो इस्लामी फ़ौज के अंदर शामिल होकर 12,000 का लश्कर लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की तरफ जाते हैं। लेकिन हुनैन का जो गज़वे हुनैन के मौके पर जो उनका बनु सकीफ़ और हवाज़िन का जो सरदार था मालिक बिन औफ, जिसको उन्होंने अपना जनरल कमांडर बनाया था, उसने पूरे अपने कबीले के लोगों को कहते ना कि सर पर कफन बांध कर वो आए थे। इसके लिए उसने क्या किया था कि अपने फौज के साथ उनके बीवी बच्चों को और माल को भी साथ में ले आया था, अपनी औलाद को और अपने माल को भी साथ में ले आया था, तमाम पूरे फौज के लोगों को, इसलिए कि ये लोग फिर पीछे ना भागे, अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ेंगे कि हम तो भाई हैं, हमारे बीवी बच्चे भी यहाँ पर हैं, हमारी माल भी यहाँ पर है, तो हमको जो है शिकस्त नहीं होगी, इसके लिए बेजिगरी से लड़ेंगे। इसके लिए ये हिकमत अपनी उसने इख्तियार की। और उसने जब आता कि अल्लाह के रसूल 6 शव्वाल को यहाँ से निकलते हैं, 10 शव्वाल को हुनैन की वादी के पहुँचते हैं। तो जब रात के अंदर अब कल हुनैन की वादी में उतरेंगे, उसके पहले ही उसने ये हुनैन की वादी जो पहाड़ों से घिरी हुई है, तंग रास्ते हैं, तो उन रास्तों पर उसने अपने तीर अंदाजों को बिठा दिया पहाड़ों के अंदर, और
तंग रास्तों पर अपने तीर अंदाजों को लगा दिया था, बिठा दिया था, और ये हुक्म दिया था कि जैसे मुसलमान सब इस वादी के अंदर जमा होते हैं उतर के, तुम अचानक उन पर तीरों की बारिश कर देना। और उसके बाद में बकिया लोगों को हुक्म दिया कि अचानक फिर वो उनके ऊपर हमला कर देंगे। अल्लाह के रसूल को और इस्लामी फौज को इसका इल्म नहीं था कि हवाज़िन के लोग हमारी ताक में हमसे पहले ही यहाँ जमा हैं, बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 शव्वाल को शहर के वक्त उठते हैं, लोगों की फौज की तरतीब देते हैं, लोगों के अंदर झंडे को तकसीम करते हैं, और जैसे ही सूरज थोड़ा सा सुबह होती है तो मैदान हुनैन के अंदर उस वादी में उतरते हैं। और जैसे ही मुस्लिम फौज जो है, इस्लामी फौज वहाँ मैदान पर उतरती है तो हवाज़िन के तीर अंदाज एकदम ज़बरदस्त तीर अंदाजी करते हैं मुसलमानों के ऊपर, और इस तरह से इस्लामी फौज के अंदर एकदम भगदड़ मच जाती है। लोग को भागने का रास्ता नहीं मिलता, जिसको जिधर जगह रास्ता मिलता है उधर से वो भागता रहता है, और सब अपनी जान बचाने की फिक्र में हो जाती है। अचानक ये आफत आती है, उन्हें पता नहीं होता कि अचानक हमला हो जाए, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर जिक्र किया है कि ज़मीन अपनी पूरी वसत के बावजूद जो है क्या है, तब हो गई थी तुम पर, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा था भागने के लिए, जो इधर उधर भाग रहा। अबू सुफियान बिन हर्ब जो है, जो कि इसके पहले इतना कुफार की फौजों का बार बार जो है कमांडर रहा है, गज़वे ओहद में, गज़वे मक्का के मौके पर ये इस्लाम ला चुका था। इसने जब ये हालत देखी तो उसने कहा आज तो इनकी भाग जो है, ये भाग कर जो समुद्र के किनारे ही इनकी दौड़ ख़त्म होने वाली है। किसी और ने कहा जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए कि आज मुसलमानों का जादू ख़त्म हो गया, आज जो है इन्हें जो है रास्ता नहीं मिल रहा है। इस तरह के वाक़यात रोनुमा हुए। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र करने के बाद फरमाता है कि सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, तुम्हारा ये हाल हुआ कि तुम्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, तादाद में तुम ज़्यादा थे, तुम्हें थोड़ा घमंड भी हुआ, फख्र भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर और उनके साथ जो अहले ईमान पर थे उनके ऊपर जो है इत्मीनान, सुकून, सकीनत नाज़िल की, और ऐसे लश्कर हमने नाज़िल उतारे जो तुमको नज़र नहीं आते थे, और फिर हमने हक़ का इनकार करने वालों को सज़ा दी, और उन लोगों का यही जो जज़ा है कि जो लोग हक़ का इनकार करते हैं। तो उस वाक़े का मतलब ये हुआ उसमें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इस्लामी फौज भाग रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेनज़ीर सुजात यानी बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के जो वक्त के हालात होते हैं ना, वो ज़ाहिर हुए लोगों के ऊपर, वो नज़र आए कि उस सख्त हालत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर बैठे हुए थे और दुश्मन की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। आप अपने खच्चर को एड़ लगा रहे थे कि वो और आगे चले, और वहाँ आपने अपनी मौजूदगी का ऐलान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ ऐलान किया कि मैं अनन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और ये झूठ नहीं है, और मैं अब्दुल्ला इब्न मुत्तलिब का बेटा हूँ, कि अपने दादा की तरफ से कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और उसके बाद कहा कि लोगों मेरे तरफ आओ। इस तरह से आप मुसलसल जो है ये अल्फाज दोहरा रहे थे। इसके बाद आपने अपने चचा जो कि उनके खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे, और उनके चचेरे भाई हारिस बिन अबी सुफियान बिन हारिस, ये भी उनके खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे कि कहीं अल्लाह के रसूल का खच्चर दुश्मनों के अंदर जाकर तेजी से दाखिल ना हो जाए, क्योंकि आप आगे पेशकदमी कर रहे थे। उन्हें कहा कि ऐलान करो, उन लोगों को आवाज़ दो, मुसलमानों को। तो हज़रत हम अब्बास जिनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी, उन्होंने जो है आवाज़ लगाई, क्या साहबु शजरा कर पुकारा आपने कि दरख्त के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने वालों, बैत रिज़वान वालों। जानते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने आए थे और आपको उम्रा करने से रोक दिया गया था, तो उस वक़्त आप मुआहदा कर फिर वापस चले गए। वो मुआहदा करने के लिए, बातचीत करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का भेजा था। तो दरमियान ये खबर हो गई थी कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त लोगों से एक झाड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे बैत ली थी कि हम उस्मान के खून का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, चाहे हम सारे के सारे यहाँ ख़त्म हो जाएँ। ये बैत ली थी। तो उस बैत की याद दहानी कराकर इब्न अब्बास, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों को आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं। तो कहते हैं कि जब ये आवाज़ लोगों के कान में पड़ती है तो जिसके कान में ये आवाज़ पड़ी वो सब के सब मुड़े, और फिर लोग जो है अल्लाह के रसूल की तरफ आना शुरू हुए।
اس وقت جب کہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت آپ کے اطراف میں صرف 9-10 آدمی رہ گئے تھے اور سامنے دشمن کی بڑی فوج تھی، لیکن آپ مسلسل پیش قدمی کرتے رہے، آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی فوجیں واپس آتی رہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی مدد کی، اور جب 100-200 آدمی جمع ہوئے تو ایک بڑی جنگ شروع ہوئی ہے، اور اس کے بعد تمام فوجیں واپس آئیں، ان کے قدم جم گئے، اور اللہ کے فضل سے اس جنگ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی۔ جب جنگ زیادہ شباب پر ہوئی، تیز ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکا اور کہا کہ شاہۃ الوجوہ، کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ ایک مٹھی مٹی لے کر آپ نے کفار کی طرف پھینکا تو روایتوں میں آتا ہے کہ تمام وہ کفار کی فوجیں جو تھی ہر ایک کے آنکھوں میں وہ جو ہے مٹی پڑی اور سب کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی آ کر انہیں جو ہے دھندلا کر دیا۔ اس کے بعد ان کے حوصلے پست ہوتے گئے اور چند ہی لمحوں کے بعد میں پھر جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی، کامیابی ہوئی، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ جن تم تو اپنی ایک دم طاقت کے اوپر تمہیں غرور تھا، لیکن تمہیں بھاگ رہے تھے اور تمہیں جو ہے راستہ نہیں ملا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے نبی اور کچھ اہل ایمان کی ثابت قدمی کی وجہ سے تمہیں دوبارہ اس میں کامیابی دی اور فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا۔ تو تمہیں ابھی اس وقت یہ جو حالات ہیں جس میں اعلان برات کیا جا رہا، تم کو اس میں ڈرنے کی اور خوف کھانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ نے وہاں تمہاری مدد کی تھی، آج اسی اللہ کے حکم پر تم اس پالیسی پر عمل کرو گے، اللہ رب العالمین یہاں بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہارے اس پالیسی کا اعلان کرنے کے بعد میں کہ سارے کفار اکٹھے کر دیے جائیں گے، یہ مار دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العالمین تو چاہے آگے سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ اللہ چاہے تو اس میں بعد میں کیا ہے، لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ تو بہت ہی غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہوتا بھی یہ ہے کہ اس جنگ کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیاضانہ رویہ رہا، جو دریا دلی رہی کفار کی لوگوں کے ساتھ میں، اس کی وجہ سے اسی فوج کے لوگوں کی اکثریت جو ہے فوراً ایمان لے آئی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی کے ساتھ بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ 6,000 قیدی ملے ہیں اس جنگ کے اندر، اور 24,000 اونٹ، کیونکہ وہ سارا اپنا مال و متا سب کچھ لے کر آ گئے۔ 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 600 کلو جو ہے چاندی، اتنا مال غنیمت اسلامی فوج کو اس جنگ کے اندر حاصل ہوا۔ تو یہ سب مال غنیمت پانے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قیدیوں کے ساتھ میں جو رحم دلی کا معاملہ کیا، جو بھلائی اور خیر کا معاملہ کیا، اس کے وجہ سے وہ فوج کی اکثریت جو ہے تقریباً ایمان لے آئے۔ اور اس قیدیوں کے اندر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ شریف بہن حضرت سیما، یہ بھی قیدیوں کے اندر آئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے اندر جب دودھ پینے کے لیے حضرت سعدیہ جو لے کے گئی تھی آپ کو، وہ یہ ثقیف کے خاندان کی ایک فرد تھی، ان کا قبیلہ جو ہے ہم کہتے ہیں، اسی لیے حلیمہ سعدیہ، وہ سعدیہ کیا ہے، ان کا وہ قبیلہ ہے۔ تو اس میں سیما جو ہے، سیما بنت حارث سعدیہ، یہ آپ کی دودھ شریف بہن تھی جو حضرت سعدیہ کی بیٹی تھی، یہی آپ کو بچپن میں اپنے گود میں کھلایا کرتی تھی۔ تو جب وہ قیدیوں کے اندر وہ بھی آئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آپ کی لایا جاتا ہے تو وہ آپ کا تعارف کراتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانی کے ذریعے سے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام کرتے ہیں، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور اپنی چادر بچھا کر اس پر ان کو بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد میں بڑے باعزت طریقے سے ان کے قوم کے اندر ان کو واپس کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے پھر ان کے قوم کے بہت سارے لوگوں کو معافی کا اعلان کیا جاتا ہے، ان کے سامنے رعایت کی جاتی ہے، اس سے وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعات بتانے کا مطلب، بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کو اپنی نشو و نما کریں، اپنے اندر اعتقاد، اپنے ہمت کو اور اپنے حوصلوں کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کا یہ دین جو ہے دنیا کے اوپر غالب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس دین کو غالب کر دکھایا۔ اگر ہماری طاقت اور ہماری یعنی انسانوں کی طاقت اور قوت کے بنا پر اس دین کو غالب کرنا ہوتا تو یہ پہلے ہی مٹا دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین حق اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ وہ دنیا کے تمام جو دوسرے دین ہیں اس کے اوپر کیا کرے، غالب کر دے، اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، ان کو کتنا ہی ناپسند ہو، یہ دین جو ہے یہ غالب ہو کر رہنا ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ دین غالب رہے گا، اور جب تک ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی صحیح طریقے سے اطاعت کرتے رہیں گے تو کیا ہے، یہ دین غالب ہی رہے گا۔ جب ہم اپنے دین سے غفلت برتیں گے، اپنے دین سے ہم خود بے رخی برتیں گے، اپنے دین کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا، اس دین کو کمزوری کی طرف لے کے جائے گا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دین کے اوپر مضبوطی سے جمیں، اس دین کے احکام کو صحیح طریقے سے پر عمل کریں، اور اس کی جو ہے اطاعت نشر و اشاعت کریں، اسے لوگوں کے اندر پہنچائیں، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عقیدے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے توحید کے لیے بڑی محنت کی ہے امت کے اندر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے، ہمارے توحید کے اندر خلل آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، ہماری اکثریت کا عقیدہ توحید جو ہے یہ ڈاواڈول ہو گیا ہے۔ آج انسان دنیا کی طاقتوں سے، دنیا کے حالات سے خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ طاقت اور یہ حالات ہمارے لیے کیا کریں گے، ہمیں نقصان۔ اگر ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہمیں اس کے دین پر یقین ہے کہ یہی دین سچا ہے، یہی ہمیں کامیابی کا ضامن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر جو ہے ہمیں ان قوتوں سے، ان طاقتوں سے، ان حالات سے ڈرنے کی، گھبرانے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی کی مدد کی تھی، آج بھی اپنے نبی کے امتیوں کی مدد کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ان کے نظروں کے سامنے غرق کیا، دنیا کا سب سے ظالم اور ظالم بادشاہ ہم دیکھتے ہیں نا، جبکہ اس نے اپنے پورے لاؤ اور لشکر کو جمع کر بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ سفر آخری سفر ہو جائے گا۔ ان کے نظروں کے سامنے ایک کمزور دبی ہوئی کسی بھی قوم، ایسی قوم کہ جس کے بچوں کو وہ قتل کرتا تھا، جو ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے تھے نا، جان بچا کر بھاگتے، ان کو مزید ختم کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کا ارادہ یہ رہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنائے گا، ان کو جو ہے آئندہ آزمانے کے لیے دنیا کی حکومت اور اقتدار دے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا، اور اسی سمندر میں فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کے ساتھ میں گئے۔ تو آج بھی اللہ رب العالمین جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، جس طرح سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل ایمان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک بار نہیں کئی مقامات پر تم لوگوں کی مدد کی ہے، کثیر مقامات پر، اور ہم اس کا خلاصہ جانتے ہیں کہ کیسی کیسے غزوات ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ایسا لگتا تھا کہ اسلام اور مسلمان ختم کر دیے جائیں گے، لیکن اسلام اور مسلمان غالب رہے، سربلند رہے۔ تو آج بھی دنیا کے لوگ کتنی بھی کوشش کریں، کتنی بھی ہر گرمی دکھائیں، کتنے بھی غلط قانون قاعدے بنائیں، کتنے بھی غلط طریقے اختیار کریں، تو مسلمانوں کو اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنی اصلاح کریں، عقیدہ توحید کی حفاظت کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ سارے لوگ مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، اور ہم اگر اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اس کے دین پر صحیح عمل کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، ان کو ہی ناکام کرے گا، ان کو دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سواری میں تھوڑا ایک حدیث پڑھ کر میں بات ختم کروں گا کہ اللہ کے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک وقت میں آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا تھا، آپ کی عمر چھوٹی تھی، چھوٹے عمر کے تھے، آپ کے چچیرے بھائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لڑکے میں تجھے چند باتیں بتاتا ہوں، غور سے سن، کہ تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور تب جب تجھے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، جب کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں تو مدد کا طالب ہو تو اللہ سے مدد طلب کر، تو اس بات کا یقین کر لے کہ دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے کہ اللہ نے جو تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اسی طرح دنیا کے سارے لوگ مل کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے۔ تو ہمارے نفع اور ہمارے نقصان کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں،
حکومتیں دنیا کے اندر وہ بناتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت کو نازل فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کہو اے لوگوں کے سامنے سے کہ اللہ ہی ملک کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہمارا ہوگا اور اس کے مطابق ہمارے اعمال ہوں گے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کا، اسلام کا بات بیکا بھی نہیں کر سکتی۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کے لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، ہمارے ایمان اور اسلام کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے اور اسلام پر زندہ رکھے۔ کیسے بھی سخت حالات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو استقامت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد فرمائے، ہماری مسجدوں کی اور ہمارے مدرسوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اس دین کے جو اہل حق علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں انہیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں امت کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔